باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام اعجبوا لہذا الانسان ینظر بشحم، یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈی سے سنتا ہے، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اس فرمان مبارک میں امام علیہ السلام ہمیں کس طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ شحم کہتے ہیں چربی کو، عظم ہڈی کو، خرم اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سوراخ، جیسے سوئی کا سوراخ کوئی بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر سوراخ ناک کا سوراخ مراد ہے۔ فرماتے ہیں اس انسان پر تعجب ہے، یہ انسان قابل تعجب ہے جو چربی سے، شحم کہتے ہیں چربی سے، جو چربی سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام انسان کی اس خلقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو تیرے اعضاء بنائے ہیں، ہر عضو کو ایک خاص قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ اسی جیسا عضو یا اس جیسے کئی اور تیرے اس بدن میں اعضاء موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی ایک کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ انسان کے اس جسم میں چربی پتہ نہیں کتنی جگہ پر موجود ہوگی، لیکن اس آنکھ کے یہ جو سفید ڈھیلا ہے، امام علیہ السلام نے اس کو تعبیر فرمایا ہے، لیکن اس میں جو چربی ہے اللہ نے اس چربی کو جو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ تیرے جسم میں اور بھی کئی مقامات پر موجود ہے یہ چربی، لیکن کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ تیری خلقت کے عجائبات کی طرف تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ نے کس خاص انداز میں تیری خلقت عطا کی ہے کہ تیری جسم میں کئی مقامات پر چربی ہے، لیکن اس کے ایک خاص ٹکڑے میں، ایک خاص انداز میں ایک خاص قوت عطا فرمائی ہے جو باقی ٹکڑوں کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر اگلے جملے میں کیا فرمایا؟ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، گوشت کے ایک ٹکڑے سے، یہ جو ہماری زبان ہے، اب ظاہر یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اب آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں کہ ہڈیوں کے ساتھ سارا گوشت ہی گوشت ہے، لیکن اس کئی کلو، اور بعض لوگ منوں میں ہوتے ہیں، اس کئی کلو کے گوشت پر مشتمل جسم میں سے فقط ایک گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی
کہ تو اس کے ذریعے بولتا ہے، تو اس کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، تو گھنٹوں گھنٹوں اس کے ذریعے کلام کرتا ہے، ورنہ تیرے جسم میں گوشت تو بہت ہے، لیکن اس نے اسی خاص ٹکڑے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ، عازم کہتے ہیں ہڈی کو، یسمع یعنی وہ سنتا ہے۔ ہڈی یہ جو تیرے کان ہیں، اس میں کوئی ایک ہڈی تو نہیں ہے، اس میں پردے ہیں، لیکن انہی ہڈیوں پر مشتمل یہ تیرا کان، جس کو اللہ نے ایک خاص انداز میں، جس میں نظام سماعت کو خلق فرمایا۔ تیرے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ سر کی بھی ہڈیاں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن تک، انگلیوں تک، ساری ہمارے جو انگلیاں ہیں پاؤں کی وہ ساری ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، لیکن اس کان جن ہڈیوں پر مشتمل ہے، ان ہڈیوں میں اللہ نے ایک خاص قوت عطا فرمائی ہے، جس قوت کو قوت سماعت کہتے ہیں۔ فقط یہی ہڈیاں ہیں جن کے اندر سے خاص نظام کے تحت انسان سن سکتا ہے۔ وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور سوراخ کے ذریعے سانس لیتا ہے۔ آجان جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں، جن لوگوں کی یہ زبان کاٹ دی جاتی ہے، یا جن کی قوت سماعت کا سسٹم خراب ہے، یا یتنفس من خرم، خرم کہتے ہیں سوراخ کو، یعنی اس ناک کے ذریعے جو تو سانس لیتا ہے۔ فرماتے ہیں اب تھوڑا سا انسان اگر اپنے اس نظام تخلیق کو دیکھے، انسان سانس کہاں سے لیتا ہے؟ یا ناک کے سوراخ سے لیتا ہے، یا منہ کے سوراخ سے لیتا ہے۔ تو اس نظام تخلیق میں اپنے ہر عضو کی طرف اگر متوجہ ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ تیری خلقت میں کیا کیا معجزات الہیہ موجود ہیں۔ اور جب تمہیں اللہ نے اس احسن تقویم میں، اس بہترین انداز میں خالق فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں اس میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے، عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی پھر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ صرف اسی آنکھ کی نعمت جو نابینا ہے ان سے پوچھ کہ یہ کتنی ہے۔ تیرے جسم کی چربی کے ایک ٹکڑے کو ایک خاص قوت عطا فرما دی، اور اس قوت کے ذریعے تو کائنات کا نظارہ کرتا ہے۔ تیری ہڈیوں کے اندر، اور وہ بھی ایک خاص ہڈیوں کے اندر، ایک نظام سماعت خلق فرما دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی حسن تخلیق کی حکایت کے نہ ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ تیری تخلیق اللہ نے کتنے احسن انداز میں فرمائی ہے۔ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ، جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریتاً دے دیتی ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ اب اس میں اقبالت دنیا، ایک ہوتا ہے اقبال دنیا اور ایک ہے ادبار دنیا۔
इकबाल यानी किसी की तरफ मुतवज्जे होना, अच्छी चीजें लेकर उसके पास, या दुनिया मसलन इकबाल दुनिया क्या है कि दुनिया अपनी खूबियों के साथ तेरे पास आ जाए। और एक होता है इदबार, इदबार अन, आप देखें ना जरा गौर करें, अदबरत अन हो, इदबार क्या होता है, मुंह मोड़ लेना, पुष्ट कर लेना, छोड़ देना, ये माना होता है इसका। खूब, महासिन ये जमा है हुस्न की, जमाल खूबियां, अच्छाइयां। सालाबत हो, सालब का माना होता है कि इसे छीन लेना, इंतजा कर लेना, नफी कर लेना कि ये इसमें नहीं है। एक लफ्ज है आरत हो, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, आरियतन, किसी को कोई शय वैसे देना जो काबिले वापसी हो, काबिले वापसी, किसी को चीज देना, आप मेरा ये मोबाइल ले लें, वो कॉल करता है फिर वापस करता है, इस लेने देने कहते हैं किसी को आरियतन चीज देना। अब जरा गौर करो, मासूम ये फरमा रहे हैं जब दुनिया अपनी खूबियों के साथ किसी की तरफ मुतवज्जे हो जाती है, इज़ा अक़बलत दुनिया अला अहदिन, जब दुनिया किसी शख्स पर अपनी खूबियों की साथ मुतवज्जे हो जाती है, आ जाती है उसके पास, आरत हो महासिन गैरिही, दूसरों के हुस्न भी, दूसरों की खूबियां भी, दूसरों की अच्छाइयां भी वो इसको दे देती है। वाइजा अदबरत अन हो, लेकिन यही दुनिया जब इस बंदे से मुंह मोड़ लेती है, जब इसकी तरफ पुष्ट कर लेती है, सालाबत हो, यही दुनिया जिसने पहली सूरत में लोगों की अच्छाइयां इसके खाते में डाल दी थी, अब इससे इंतजा कर लेती है, सालब कर लेती है, छीन लेती है, महासेना नफ्स ही, इसकी जाती खूबियों को जो इसमें पाई जाती हैं वो भी इससे छीन लेती है। हम देखते हैं इस दुनिया में जब इंसान किसी ओहदे पर हो, जब इंसान इख्तिदार पर हो, या इंसान बहुत मालदार हो, इंसान किसी महकमे में बड़ा अफसर होता है, तो हम देखते हैं कि दुनिया वो एक फजूल और लग़व सी बात भी करती है तो लोग करता है तो लोग क्या कहते हैं, माशाअल्लाह जी क्या बात है, आज बादशाह ने ये कहा है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो बात की है बड़ी बात की है, आज खान साहब ने, MNA साहब ने, MPA साहब ने ये कहा है, हालांकि वो खुश भी नहीं होती। लेकिन जब उससे ये दुनियावी इख्तिदार छिन जाता है, उसकी अफसरी खत्म हो गई, उसकी MNA शिप खत्म हो गई, उसकी वजारत उज़्मा चली गई, अब फर्ज करते हैं या पहले बड़ा अमीर कबीर था, लोगों का झमघट होता था, लोग उसके पास बैठते थे, उसकी हर अच्छी बुरी बात पर वाह वाह और दाद देते थे, वही बंदा अगर खुदा न खास्ता कभी इन सारी चीजों से महरूम हो जाता है, तो जो उसकी जाती खूबियां होती हैं फिर लोग वो भी उसको नहीं देते, फिर सिवाय बुराई के लोग उसको कुछ नहीं देते। तो मासूम इस नुक्ते की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। तवज्जो करना का बहुत प्यारा जुमला है, इसमें हमने थोड़ा सा गौर करना है। वो जुमला क्या है कि मासूम हमें इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि दुनिया की दी हुई अच्छाइयों पर मुतमईन न होना, ये वो तुम्हें आरियतन देती है। जब तक तेरे पास ये दुनिया, ये इख्तिदार है, ये सारी खूबियां उसने तुम्हें दी हुई हैं आरियतन, और जब तेरे पास ये न रहेगा, यही दुनिया जिसने तुम्हें लोगों की खूबियां तेरे खाते में डाली हुई थी, काम कोई करता था खाते तेरे में डाल जाता था,
अच्छाई किसी से होती थी, निस्बत तेरी तरफ होती थी। लेकिन जब ये सब कुछ न होगा फिर क्या होगा? फरमाते हैं फिर जो तेरी जाती सलाहियतें हैं, तेरी जात में खूबियां मौजूद थी, तेरे अपने अंदर अच्छाइयां मौजूद थी, फिर वो भी तुमसे छीन लेती है। और हमने ये दुनिया में देखा है कि अगर हुकूमत किसी को इक़्तिदार दे दे, आ जाए, ये जो हमारे दरबारी किस्म के लोग होते हैं तो जनाब तारीफ़ों के पुल होते हैं, उसके लिए जनाब कोई वो छोटी सी किताब लिख दे, चाहे वो कुछ भी ना हो, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ा फलां दिया जाता है, बड़ा फलां दिया जाता है। लेकिन जब वो नहीं रहता तो फिर उसकी ज़ाती हैसियत में जो उसमें सलाहियतें हैं, फिर उसकी भी लोग परवाह नहीं करते। ये हमने देखा है, हमारे माशरे में ऐसा होता है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खालितुन नासा मुखालततन इन मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। मुखालता, वैसे खालत का लफ्जी माना होता है किसी शय को किसे मिक्स कर देना, मिला देना, उसको कहते हैं फलां ने फलां जी खल्त मल्त कर दिया है। ये आम तौर पर ये कहा जाता है खल्त। लेकिन यहां जब मुखालता होता है तो मुखालता का मतलब होता है मुआशरत, यानी लोगों में रहना। आगे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हन्नु इलैकुम। हन्नु यानी इश्ताकु इलैकुम, तुम्हारी तरफ लोग मुश्ताक हों। अब जरा देखो, खालितुन नासा मुखालततन, लोगों से इस तरीका से मिलो, इन मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम, अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं, व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम, और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक हूं। अब इसमें दो नुक्ते हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ हमें मुतवज्जह कर रहे हैं, बहुत गौर करना है। पहला नुक्ता इसमें से जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस्लाम रहबानियत का कायल नहीं है। इस्लाम इस बात का कायल नहीं है कि तुम मुआशरे से अलग थलग होकर ताने तनहा, चाहे वो जाकर मस्जिद में बैठ जाए, चाहे वो किसी मंदिर में बैठ जाए, चाहे वो किसी कलीसा में बैठ जाए, ना, इस्लाम इज्तिमाइयत का कायल है। ये गौर करो, इस्लाम क्या कहता है कि आप लोगों में रहें, मुआशरे का हिस्सा बनकर रहें, तन्हाई इख्तियार न करें। रहबानियत यह दुरुस्त नहीं। और दूसरा नुक्ता जो इस फरमान में इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, जो हमें समझ आए वो ये है कि जब लोगों में रहें तो कैसे रहें। एक लोगों में रहना ये है कि जब तक आप जिंदा रहें, सिवाय अजियत के तुम्हें जिस इलाके में जाएं वहां लोगों को तकलीफ, जिस जगह बैठें वहां लोगों को अजियत, लोगों के लिए मुश्किलात, यानी सिवाय बुराई के कुछ हो ही ना। एक ये अंदाज है, जिस गली मोहल्ले से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जहां से गुजरे, नुकसान ही नुकसान। बाल्फाज दीगर, तेरा मुआशरे में रहने का एक अंदाज ये है कि लोगों को तुम्हें सिवाय दुख के कुछ न मिले, सिवाय तकलीफ के लोगों को तुझसे कोई और उम्मीद न हो।
इस्लाम इस अंदाज मुआशरत को पसंद नहीं फरमाता। इसीलिए तो इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ लोगों में किस अंदाज में रहना है उस रहने के अंदाज को बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? बहुत गौर फरमाते हैं, इन मित्तुम मअहा बकौ अलैकुम, तुम्हारा लोगों के साथ रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि अगर तू इस दुनिया से उठ जाए तो तेरे उठ जाने पर लोग गिरिया करें, लोग रोएं, लोग परेशान हों कि यह बंदा हमसे चला गया। और अगला जुमला है वइन इश्तुम, और जब तुम उनमें जिंदा रहो, हन्नु इलैकुम, वो तुम्हारे मुश्ताक रहें। गौर करो, यानी क्या? लोग तेरी कमी महसूस करें। अगर आप उनसे गायब हो जाएं तो लोग तेरी कमी महसूस करें, और आप उनको मिल सकते हैं तो हर बंदे की ये ख्वाहिश हो कि आज फलां के साथ पास जाकर बैठना चाहिए, फलां के पास जाकर मिलना चाहिए। तो लोग उससे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं जिससे उन्हें किसी तकलीफ की तवक्को नहीं होती। लोग उसको मिलना पसंद करते हैं जिससे उन्हें कोई दुख ना पहुंचता हो, उसको लोग मिलने के मोहताज होते हैं। आप अगर लोगों को कुशादा रुई खंदा पेशानी से मिलेंगे, अगर आप लोगों से नरम बात करेंगे, अगर आप लोगों के दुख सुख में शरीक रहेंगे तो हर बंदा चाहेगा कि वो तुम्हें मिले। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्से में हैं, जो मिलता है उसको डांट देते हैं, कभी उसको बेइज्जत कर दिया, कभी उसको बेइज्जत कर दिया, कभी उसको डांट दिया, कभी उसको डांट दिया, कि आप जिस रास्ते से आ रहे हो लोग वो रास्ता छोड़ दें कि यार ये बंदा आ रहा है कहीं फिर बेइज्जती न कर दे। ये अंदाज इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। आपकी निज़ाम, आपकी जिंदगी, आपकी मुआशरत, आपका रहन सहन तो लोगों के साथ इस अंदाज में हो कि अगर आप थोड़ी देर न मिलें तो वो आपकी कमी महसूस करें और वो कहें कि जनाब हम आपको मिस कर रहे थे, हम आपकी कमी महसूस कर रहे थे। ये तब होगा जब उन्हें आपसे सिर्फ सुख की उम्मीद हो, अच्छाई की उम्मीद हो, खैर की उम्मीद हो, किसी दुख और नुकसान की उम्मीद न हो। और अगर आप इस हाल में दुनिया से जाएंगे, आहो बुका करेंगे, रोएंगे, गिरिया करेंगे, हर महफिल में फिर यही कहा जाएगा कि फलां बंदा दुनिया से उठ गया और सिवाय आपकी नेकियों और अच्छाइयों के कुछ और याद नहीं किया जाएगा। और हम अपने इस मुआशरे में, अपनी इस महदूद जिंदगी में मुतअद्दिद लोगों को देख चुके हैं कि जब वो दुनिया से उठता है उनका उस शख्स के साथ कोई नस्बी रिश्ता नहीं होता, लेकिन लोग उस पर चीख चीख कर रोते हैं। क्यों? वो उसका हुस्न मुआशरत था। और ऐसे लोग भी दुनिया से उठ जाते हैं कि बाद लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए जनाजे में तो चले जाते हैं, लेकिन बाद में उसका जिक्र तक भी नहीं करते कि कोई इस नाम का बंदा भी इस दुनिया में था। तो इस फरमान ज़ीशान में इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें इन दो बातों की तरफ, एक बात की तरफ इशारा फरमाया कि माशरे का हिस्सा बन के रहना है, राहिब बन के और तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजारती। और दूसरा जुमले की वजाहत की कि अगर रहना है तो आपका इस मुआशरे में अंदाज कैसा होना चाहिए, आपने जब यहाँ रहना है तो कैसा रहना है, ये इमाम अलैहिस्सलाम इस नुक्ते में बयान फरमा रहे हैं। क़ाल अलैहिस्सलाम इज़ा क़दरता अला अदुव्विक फजअलिल अफ़्वा अन्हु शुक्रन लिलकुदरत अलैह, दुश्मन पर काबू पाओ
تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار پاؤ۔ ذرا غور کرنے کا فرماتے ہیں اذا قدرت قادر علیہ، اس کا معنی ہے کسی پر قدرت حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا، اس پر غالب آ جانا۔ عفو یعنی معافی۔ اب ذرا غور کرو کون سی معافی زیادہ بہتر ہے، اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو بھی انسان صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ خوب، ہر نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس کو علم کی نعمت ہے اس کے شکرانے کا انداز کوئی اور ہوگا، جس کو مال کی نعمت ملی ہے اس کے شکرانے کا انداز کوئی اور ہوگا، جس کو کوئی زمین ملی ہے، کوئی سواری ملی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر نعمت کے شکرانے کا انداز اس نعمت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ دشمن پر غالب آ جانا، فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ دشمن پر غالب آنا یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دشمن پر قوت، غلبہ، طاقت عطا کر دی۔ ٹھیک، اب جب تمہیں اللہ کی طرف سے دشمن پر غلبہ اور طاقت کی نعمت مل گئی ہے تو اب عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا شکرانہ یہ ہے کہ جب تو اس پر غلبہ پا لے، جب تو اس سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں آ جائے، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ بھئی جب تک تو اس سے بدلہ لینے پر قادر ہی نہیں تھا، فی الحال تیرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ تو اس سے بدلہ لے سکے، وہ اب تو کہ میں نے جی اس کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بھائی معاف کیا، تو اس سے بدلہ لے ہی نہیں سکتا، وہ تو مجبوری ہے۔ ہاں، جب تو کہے میں معاف کر دیتا ہوں اس کو، کب؟ اس وقت تیری اس معافی کا وزن ہوگا عند اللہ کہ تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن بدلہ لیتا نہیں ہے، اور اس اللہ کی طرف سے ملنے والی طاقت کا، اس نعمت کا شکرانہ اسے تو معاف کر کے ادا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، وہ چاہے انبیاء و مرسلین کی صورت میں ہوں، ائمہ خدا علیہ السلام کی صورت میں ہوں، یا اور نیک بندے معاشرے میں کئی دیکھے ہیں کہ جب وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، میرے ساتھ مثلا ایک شخص نے زیادتی کی ہے، جس وقت اس نے زیادتی کی تھی اس وقت میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن حالات زمانہ ایسے بدلے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجھے اللہ نے ایسی طاقت عطا کر دی کہ اب میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ جو زیادتی اس نے کی تھی میں اس سے اس زیادتی کا بدلہ بآسانی لے سکتا ہوں۔ اب میرا امتحان ہے کہ آیا میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس سے بدلہ لیتا ہوں جیسی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یا میں بھی مقابلہ بالمثل کرتا ہوں، یا نہ
میں اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی شکرانے کی طور پر اس کو معاف کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں، امام علیہ السلام ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے، تعلیمات اسلام میں سے یہ ہے کہ جب تو دشمن پر غلبہ حاصل کر لے، جب تو اس سے بدلے کی پوزیشن میں آ جائے، تو اس وقت اس نعمت کا شکرانہ اس کو تو معاف کر کے ادا کر۔ اگر وہ بندہ جس کو تو معاف کر رہا ہے، اگر وہ بندہ باضمیر ہوگا، اگر وہ بندہ باشعور ہوگا، اگر وہ بندہ باطینت ہوگا، تو تیرے اس معاف کرنے کا وہ وزن کرے گا، پھر وہ تیرا دشمن نہ رہے گا۔ اس معافی کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ تیرا سب سے بہترین دوست بن جائے، اگر اس کا عقل و شعور صحیح ہوگا، اگر اس کا ضمیر زندہ ہوگا۔ تو پس امام علیہ السلام یہاں پر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب دشمن تمہارے قابو میں آ جائے تو پھر مقابلہ بالمثل نہیں کرنا، پھر اس سے اس کے کیے ہوئے ظلموں کا بدلہ نہیں لینا، بلکہ تم اسے اللہ کی نعمت سمجھو، اور جب اس کو نعمت الہی سمجھنا ہے تو پھر اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ خداوند متعال ہمیں کلام اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ